अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाफिज़ शहजाद ते तुसी वेख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल। ते अज तरह असी पहले थोड़े नाल बचपन दियां खूबसूरत यादां दियां गल्लां करदे हां। इसी तरह अज असी एक होर गल करनी कि साडा बचपन, इस एक शख्सियत नूं असी खराज तहसीन पेश करना। इस शख्सियत नूं वेखदे होया असी वड्डे होए हां ते बचपन विच ना इनू वेखण दा इंतहाई शौक होंदा ही। ते नाल साढ़े उस्ताद ज़ैद साहब जुड़े ने, माशाअल्लाह बड़ी अच्छी गल्लां करदे हैं। अगे भी वीडियो भी साढ़े नाल जुड़े हैं ते तुसीं इन्हां दी गल्लां बातां सुनियां। अज बात असी उस्ताद ज़ैद साहब नाल इस शख्सियत के बारे गल करदे हां। उस्ताद जी, मैं गल कर रहा तारिक अजीज़ साहब के बारे। तुहानूं तारिक अजीज़ का शो लगदा ही ते वेखण दा बड़ा जोश होंदा ही, जज्ब होंदा ही, इनाम लोकां नूं मिलदा ही, खुश असीं होंदे अस। जुम्मे लगदा है, जमरात नूं लगदा ही पहले वत इतवार ते गई। अच्छा ते ओ जनाब ना तारिक अजीज़ शो दा ना बड़ी शिद्दत नाल उस्ताद जी हफ्ता पूरा इंतज़ार करना। ते उस तो बाद तारिक अजीज़ जिस अंदाज़ च बोलदा ही ते ओ हुण मैनूं सही अंदाज़ याद तो नहीं है, वत जे मैनूं याद आया तो मैं इंशाअल्लाह तुहानूं बिल्कुल सेम टू सेम ना सुनते कानों हाँ तारिक अजीज़ का मोहब्बत भरा सलाम पहुंचे। ते बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज़ है। ते अज परसों मैं बल्कि ना एक खबर पढ़ी सोशल मीडिया तो उस्ताद जी, ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं पढ़ा कि तारिक अजीज़ साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ बड़े सख्त अलील हैं, बहुत सख्त बीमार हैं ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਤ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਦਾਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਵਜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਾਜ਼ੀ ਜੁੜਿਆ ਹੀ, ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਾਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋ ਲਈ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਨਾ ਉਹ PTV ਰਿਹਾ, ਨਾ PTV ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਜੰਜਾਲਪੁਰਾ ਡਰਾਮਾ ਰਿਹਾ। हाँ जंजालपुरा ड्रामा बड़ा अच्छा ही ते एक उस्ताद जी एक और होंदा ही बड़े ड्रामे आए। हाँ हाँ अच्छा, सोना चांदी है उस्ताद जी। एक और होंदा ही इस तरह ड्रामा पता केड़ा घराना है ते ए ना बड़े ए हुण अच्छे ड्रामे हैं जी। हाँ हुण भी देखो तो बड़े अच्छे लगदे हैं, बड़ा बहुत अच्छे लगदे हैं। कदी कदी सोशल मीडिया ते लाभ वैंदे अगले दाड़े भी ना मैं पुराना ड्रामा वेखदा पिया। ते ए ना तारिक अजीज़ साहब जड़े ना बहुत ही अजीम शख्सियत हैं, बहुत पढ़ी लिखी शख्सियत हैं। हाँ बड़े इल्मी शख्सियत है, इल्मी शख्सियत, बहुत पढ़ी लिखी शख्सियत हैं। ते ए जनाब शो करेंदे हैं ते उत्थे जनाब ना लोकां नूं इनाम मिलदे हैं। ते सान बड़ी हफ्ता पूरा शिद्दत दे नाल इंतज़ार होना। उस्ताद तुहानूं भी इंतज़ार होंदा ही कोई सान तो बड़ी। मैं बचपन च मैं तो बिल्कुल ही शौक नहीं होंदा तारिक अजीज़ शो दा। अच्छा क्योंकि ड्रामे दा शौकीन होंदा भी 8 साल ड्रामा वेखण नूं मिलदा सी। हाँ हाँ ज्यादा टीवी वा वेखण ही नहीं देंदे हैं, 8 साल ड्रामा वेखण देंदे हैं। ते तारिक अजीज़ शो दा समझ को नहीं, छोटे बच्चे होंदे जी हैं जी बिल्कुल। लेकिन ऐसा सिस्टम होश वाला बात कोई समझ आई। उस्ताद जी एक और तुहानूं मज़ीद गल दस्सां, हाँ जी तारिक अजीज़ जेड़ा ना पढ़े लिखा बंदा ही, उस शो दे विच भी ना उस दी गल्लां जेड़ियां ना बहुत बंदे नूं नॉलेज देंदियां, बिल्कुल बिल्कुल बंदे नूं बहुत ना मोटिवेट करदियां। सवाल तो खैर वही होने हैं पुराने, लेकिन ये है कि वो खुद बजाती तौर पे ना जाती तौर पे हाँ जी बिल्कुल एक नफीस शख्सियत है। हाँ बहुत ज़बरदस्त हाँ, शख्सियत है। अच्छी अच्छी गल्लां जेहड़ा गायब बगायब हाँ प्रोग्राम जी हाँ जी बिल्कुल अपनी बिल्कुल तरफ करते रहते हैं। हाँ जी। ते उस प्रोग्राम दे जरिए ना लोकां नूं बहुत कुछ सीखण नूं मिलदा है। बड़ा एंटरटेनिंग होता है यार। हाँ जी। फैमिलीज आंदी हैं, फैमिली शो है बिल्कुल जेहड़ा बिल्कुल ना बिल्कुल जोड़े जोड़े आंदे हैं। बड़ा एक खुशगवार एहसास होता है, शादीशुदा जोड़े आंदे हैं, जी व्हील चेयर होती है, वो जेहड़ी म्यूजिक चेयर जी जी घूमण वाली, हाँ जी हाँ जी बहुत सारे सेशन होंदे हैं, सवाल जवाब के सेशन होंदे हैं। जी हाँ ठीक है, एक इनफरादी सवाल जवाब दा होंदा है बिल्कुल। जेड़ा एक शख्स जेड़ा गड्डी बाग फा देंदे हैं उसको। जी हाँ हुण तो उस्ताद जी बड़ा लंबा प्रोग्राम होंदा है। हुण तो चैनल हो गए बेहिसाब, अगे सिर्फ PTV ही होंदा ही ते चैनल बेहिसाब हो गए। तो हुण तो फाश ही फैलाण दा मुकाबला हकीकत हुण PTV दी भी ना तुहानूं कोई काम दी गल नहीं लभण लगी। ਇਹ PTV ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਤਨਾ ਲੁਤਫ ਆਉਂਦਾ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾਅਤ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਖੀਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਵਾਲਾ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਥੂ ਤੇ ਫਰਾਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਲਾਓ, ਕਿਹੜੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਕਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ड्रामा भी बनाए गए तो एक पुराने शख्सियत हैं, माहिर हैं एग्रीकल्चर दे। हाँ जी वो बड़े जेड़े ना प्रोग्राम ते आंदे कॉला सुनदे होंदे हैं PTV ते। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल किसानां दियां जी हाँ वो खत्म हो गए, लोग बड़े याद करते हैं भी वो जेड़ा बंदे हैं ना हाँ जी बड़े अच्छे मशर देते बिल्कुल हैं और बड़े फायदेमंद मशर देते हैं। आजकल तो उससे जेड़ी है ना ऑर्गेनिक जी हाँ
ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੀ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਔਰ ਜੀ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਜੀ ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਨੀ ਜੂਰਾ ਭੱਟੀ ਜੂਰਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਲਗਾਈ ਜੂਰਾ ਭੱਟੀ ਡਰਾਮਾ ਹਾਂ ਰਾਹੇ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਹਾਂ ਰਾਹ ਹੈ ਜੂਰਾ ਭੱਟੀ ਤੇ ਬਾਸੂ ਕੁਮਾਰ ਸੁਕੁਮਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਬੜਾ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ नज़म ही बनी हुई है एक मजा ही है जी ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੂਰਾ ਭੱਟੀ ਹਾਏ ਜੂਰੇ ਭੱਟੀ ਖਾਦਾ ਪਤਰੀ ਕੇ ਆਮ ਕਿਆ ਯਾਦਾਂ ਪੂਰੀ ਯਾਦ ਆਈ ਨਜ਼ਮ ਇੰਜੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਆ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਕਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਰਸ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਜਾਲਪੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧੂਆਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਧੂਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਾਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਡਰਾਮਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਦਾਸ ਕੁੱਤਾ ਕਾਲੀਦਾਸ ਇਜਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਜਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਅਯੂਬ ਖੋਸਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਜਰਾਲੇ ਵਾਲਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਟਿੰਗ करे नहीं बलूचिस्तान में है ना अयूब खोसा हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि उस टाइम कोयटा सेंटर भी बड़ा एक्टिव होता है जी हाँ बिल्कुल कोयटा तो ड्रामे बिल्कुल वाकई ना पीटी की चल कोयटा भी जी हाँ इन्हों तो बकाया ड्रामे चल रहे जी हाँ सारा इलाके ड्रामे बन रहे कराची भी आई लाहौर भी आई लेकिन कोयटा भी बड़ा एक्टिव है जी हाँ बिल्कुल ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਗਏ ਹਨ ਈਦ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਾਫੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਉਤੋਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਦਾ ਵੀ ਰਵੇ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਵਕਾਰ ਭਿੰਡਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਿਹਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ 10 ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਵੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨੂਰਪੁਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਮਾਲ ਹਾਂਜੀ ਕੁਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਈਦ ਤੋਂ 2 ਦਿਹਾੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਲ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹ ਥਾਈ ਆਈ ਹਾਂਜੀ ਈਦ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਕੇ ਥਾਈ ਗਰੇਸੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਦਾ ਪਈ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਆਣਾ ਹਾਂਜੀ ਅਸਲੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ये कितने का है? ਕਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ये कितने का? ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਇਆ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਵਕਾਰ ਭਿੰਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮਾਲ ਖੋਲ ਲਿਆ ਮਾਲ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਣੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲ ਖੋਲ ਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਜਨਾਬ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੱਖ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਰ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ 3 ਲੱਖ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਆਸ ਤੇ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਤੇ ਜਨਾਬ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪੜਾਇਆ ਅੱਗੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਿਸ ਗਾਹਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 80,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੈ ਲਈ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆਈ ਨਾ ਬਈ ਯਾਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਵੇ ਸੀ ਮੈਂ ਜਨਾਬ 1,20,000 ਦੀ 2 ਲੱਖ 20 ਦੀ ਪੜ ਗਈ 1,20,000 ਦੀ ਲਾਵੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ 80,000 ਦੀ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਲਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਸਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਦੁਗਣੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨਾਬ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਕਣਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜੇ ਡੰਗਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵਾਸੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਰਹੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਵਜੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਮੁੰਜੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਆਦੇ ਹਾਂ ਅਸਲ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਦੁਆ ਨਾ ਬੜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇਤਨਾ ਕਮ ਚ ਅਸਲਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਡੇ ਨੀਂਦ ਵਾਲੇ ਸੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਆ 3 ਲੱਖ ਮੁਨਾਸਿਬ ਰੇਟ ਰੱਖੇ ਨਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਖਰੀਦ ਨਿਕਲ ਪਹਿਲੇ ਡਰ ਗਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵੇਖ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਹੋਏ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਨਸ ਆਏ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤਗੜੇ ਲੈ ਲੈਣ ਸ਼ਾਇਦ ਬਈ ਗੱਲ ਸੁਣਵਾ ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਹਾਂਜੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਦੂਸਰੇ ਜੀ ਮਾੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਅਭੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਮਿਲਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਈਦ ਦੇ ਆਖਰੀ 2 ਦਿਹਾੜੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਸਮਝਿਆ 1,20,000 ਤੱਕ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਇਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ ਅਮਾਉਂਟ ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ
ਉਹ ਬਾਤ ਆਖਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਵਿਕਿਆ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 7-7 ਪੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਸ਼ੰਗਰ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ 7-7 ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੀ ਪੱਠੇ ਛੱਟਾ ਚਲਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਇਆ ਮਾਲ ਵਾਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਆਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮਾਲ ਵਾਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨੂਰਪੁਰ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ 2-3 ਦਿਹਾੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਵਿਕ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਹਾੜੇ ਚ ਵਿਕੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ अच्छे बकरे भी अच्छे हैं दूसरे जो नस्ल नहीं होती जड़ी राजस्थानी नस्ल वाले बड़े सोहने बकरे हैं वो नहीं विक रहे हैं क्यों नहीं विक रहे हैं भाई उन्हें पहले चंगे जगह कन बेच लिया जेडे पैसे वाले हैं हां जी पीछे जेडे रह गए हां माड़े मोटे साढ़े जे रह गए व्यापारियों की आदत बन गई सन तो वो रेट मिले हां जी और वो भाई आदा प्यार कि ईद वाले जाने जितने भी विके सब वेच के आवे ना जी हां ठीक है वेच के आवन उठ ले के आवना वत परेशानी एक नवे ट्रक कराने पौंदे ते ये अगे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी हां ते नाले संभालना भी औखा एक साल लगे दोबारा हां ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਸਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਲਣਾ ਪਊ ਸੀ ਨਾਲੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂ ਵਾ ਤੋ ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋੜੀਏ ਤੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਸਾਈਆਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਰੇਟ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੁਣ ਵੇਚ ਕੇ ਆਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੱਕਰੇ ਆ ਜੀ ਹਾਂ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਉਹ ਆਦੇ ਪੈ ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਈ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ 12 ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਹੈ ਜੀ ਲਾਲਚ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਕੂਵਤ ਤੇ ਖਰੀਦ ਵੀ ਘਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਸਲੇ ਬਣਿਆ ਨਾ ਜਿਸ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 80000 ਬੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈ ਬਈ ਯਾਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੱਖ ਦਾ ਲਾਵੇ ਸੀ 1,20,000 ਦਾ ਲਾਵੇ ਸੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 3 ਦਾ ਲਾਵੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਵਾਜ ਕੇ ਉਹ ਬੜੀ ਜਨਾਬ 2.5-3 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲ ਇਬਾਦਤ ਕੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੱਟਾ ਆਈ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਲਈ ਪੇਮੈਂਟ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਂਝ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਦਾ ਵੇਚ ਨਾ ਸਹੀ 5 ਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲੋ 2 ਸਨ ਬਚਵੇ ਸੀ ਤੇ 3 ਨਨ ਬਚਵੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਨ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਗਾਹਕ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਕੋ ਜਾਈ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਬਲਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਉਸ ਦੀ 3 ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕਦੇ 1.5 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਮ 7 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਤਾਂ 90% ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਸਾਈਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਚਲਾਏ ਸਹੀ ਆਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਪੈਰ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ 100 ਹੀ ਲੈਣਾ ਜਾਂ 500 ਹੀ ਲੈਣਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ ਜੀ ਪੱਤੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਰਲਦਾ ਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਸ਼ਕਰ ਪਾਰੂ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕ ਜਦਾ ਖੈਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਨਨਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸੁਨਨਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰੀਬ ਉਹ ਕਈ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਰ ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਈਮਾਨ ਗਰੀਬ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਲੱਗ ਸਮਝ ਗਈ ਲਾਲਚ ਖਤਮ ਕਰੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 50000 ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 50000 ਬਚਾ ਇਹ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਹੈ ਬਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਪ ਲਓ ਜਾਂ ਦੰਡ ਲੱਭ ਬਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ ਲਾ ਕੇ ਲੱਖ